हाँ जी, सत श्री अकाल जी। क्या हाल है जी? गुड मॉर्निंग जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी, स्टार्ट करिए जी। टुडे टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 10 PLR पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 चैप्टर 10 आर्बिट्रेशन। कल आप पार्टीशन डिस्कस किया सीगा जी। अज ये चैप्टर है आर्बिट्रेशन का जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्बिट्रेशन मैं बैकग्राउंड दसा भी आर्बिट्रेशन की होंगी है। आर्बिट्रेशन जस्ट ए मेडिएशन एक सालस जो ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਲਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਸਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत आता है चाहे किसी होर एक्ट के तहत आता है चाहे टेनेंसी एक्ट वगैरह के तहत आता है तो रेवेन्यू ऑफिसर के कोल पावर हैगी है भी वो सालस नियुक्त कर सकता है, आर्बिट्रेशन नियुक्त कर सकता है। आर्बिट्रेशन नियुक्त किवें कर सकता है, किस तरह कर सकता है, की उहदियां प्रोविजनस हो सकदियां ने, पार्टियां दे की राइट ने, की रेवेन्यू ऑफिसर के राइट्स हैगे है, आर्बिट्रेशन ने की करना हुंदा है। ये सारा असीं अज इस चैप्टर च डिस्कस करांगे। सैक्शन 127 है जी, पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन। रेवेन्यू ऑफिसर की पावर हैगी है भी कोई भी मामला वो किहड़े मामले अगे आप अगे देखते हैं। ये सैक्शन 127 गल कहता है भी सैक्शन सब सैक्शन 1 एनी रेवेन्यू ऑफिसर मे विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज रेफर टू आर्बिट्रेशन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग बिफोर हिम इन एनी मैटर अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी मामला पार्टियां की सहमति के नाल आर्बिट्रेशन सौंप सकता है। रेफर टू आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर को रेफर कर सकता है कोई भी डिस्प्यूट पार्टियां की सहमति के नाल। दैन अगे हैगा जी सबसैक्शन 2 अ कलैक्टर और एनी असिस्टेंट कलैक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। देखो इत्थे दो डिफरेंट पॉइंट हैगे है। जी पहली सबसैक्शन है इत्थे कल्ला रेवेन्यू ऑफिसर की गल कीती है। रेवेन्यू ऑफिसर मे बी तहसीलदार मे बी तहसीलदार, ठीक है। उत्थे तक गल कर दी इन्हें कंसेंट की विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सबसैक्शन 2 के गल कीती है अ कलैक्टर और असिस्टेंट कलैक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज रेफर टू द आर्बिट्रेशन। कोई भी केस कोई भी डिस्प्यूट कोई भी मामला वो अदालत के पेंडिंग है तो वह पार्टियों की सहमति तो बिना आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकता है अपनी अवार्ड देने के लिए। किहड़े मामले हो सकते हैं इदां दे? देखो क्लॉज ए सबसैक्शन 2 की क्लॉज ए है। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ एनी मैटर ऑफ विच एनी एंट्री इज टू बी मेड इन द रिकॉर्ड और रजिस्टर अंडर चैप्टर 4। चैप्टर 4 के तहत रिकॉर्ड के कोई गलती हुई भी है कोई मिसटेक हुई भी है उसनूं लैके दो पार्टियां च आपसी डिस्प्यूट हैगा। उस डिस्प्यूट नूं निबेड़न की खातर रेवेन्यू ऑफिसर आर्बिट्रेशन नूं जिहड़ा मामला हैगा रेफर कर सकता है भी तुसीं अपने इहदी अवार्ड जारी करो भी तुसीं दसो भी की फैसला होना चाहिए। Then केड़ा मामला हो सकता है एनी मैटर रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन असैसमेंट अंडर सैक्शन 56। असीं चैप्टर पिछे पढ़ के हटे हैं असैसमेंट का। असैसमेंट होने तो बाद जो पार्टियां नूं जिहड़ा मामला हैगा वो खेप्ट वाइज वंड की जाती है। उस वंड नूं लैके कोई डिस्प्यूट पार्टियां च हो गया होवे भी नहीं मेरा तो मामला ज़्यादा फिक्स हो गया मेरा घट फिक्स हो गया इहदा ज़्यादा होना चाहिए सी मेरा घट होना चाहिए सीगा, इदां दा कोई डिस्प्यूट जो आ जाता है वो जिहड़ा मामला हैगा वो भी रेवेन्यू ऑफिसर आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकता है। दैन हैगा द लिमिट्स ऑफ एनी स्टेट बाउंड्री
ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਟੱਕ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਖੇਵੜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ 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 ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਮਟਸ, ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, measurement of the boundaries, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। the limits of any estate, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਖੇਵਟਾ ਦੋ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਹੀ, ਕੋਈ ਲਹਿੰਦੀ ਵਾਹੀ, ਕੋਈ ਛਿਪਦੀ ਵਾਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਐਸੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਮ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗਾ ਡੀ ਕਲੌਜ਼, ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੂ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਐਟ ਏ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਖੇਵੜ ਦੀ, ਔਰ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੋਡ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਾਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 128, ਆਰਡਰ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇਅਰ ਆਫ। ਜਦੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਤੋਂ, ਕੀ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1, subsection 1, in referring a dispute to the arbitration, a revenue officer shall make an order for the reference। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਾਈ therein precise matter submitted to the arbitration। ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। the number of arbitrators which each party to the dispute is to nominate। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ, ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ 1-2 ਪਰਸਨ। the period within which arbitrators are to be nominated। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਐਂਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਲੀਵਰਡ। ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ, ਜਦੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਲੀਵਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਾਰਡ ਜਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਈ ਦਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਸ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟ ਫਾਰ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਇਸਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सबसेक्शन 2 की है जी 128 दी द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स विच ईच पार्टी में नॉमिनेट मस्ट बी द सेम एंड मस्ट नॉट एक्सीड 2। दोनों पार्टियां 3 पार्टियां ने या 4 पार्टियां ने दो मैंबर देणगियां आर्बिट्रेशन के मकसद लिए। दो मैंबर में नॉमिनेट मस्ट बी द सेम एंड मस्ट नॉट एक्सीड 2। 2 तो वध नहीं हो सकते, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। अगे सबसेक्शन 3 है जी इफ फ्रॉम एनी कॉज आर्बिट्रेटर्स आर नॉट नॉमिनेटेड, किसी पार्टी ने अपने 2 बंदे नहीं दिते या 1 बंदा नहीं दिता और अवार्ड इज नॉट डिलीवर्ड ਜਾਂ विद इन द पीरियड फिक्स्ड ਜਾਂ जो पीरियड फिक्स ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। The revenue officer may from time to time enlarge that period। ਤਾਂ revenue officer ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। फिर की है द रेवेन्यू ऑफिसर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम इनलार्ज दैट पीरियड और मे कैंसल द ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਦਾਂ ਲੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 128 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 129 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 129 ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 when an order of reference has been made the parties may each nominate the number of arbitrators specified in the order। ਜੋ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। and the revenue officer shall nominate one other arbitrator। revenue officer ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। then subsection 2 section 129 the revenue officer may for the reasons to be recorded ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ make an order disallowing any nomination made by either party and requiring the party to make another nomination within a time to be specified in the order। revenue officer subsection 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨ ਆਰਡਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਾਰਗੋਇੰਗ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਫਾਈਨਲ। ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 130 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਸ ਬਾय द ਪਾਰਟੀਜ਼। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਫ ਐਨ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾय ਅ ਪਾਰਟੀ ਡਾਈਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਲਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਲਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ,
डिजायर्स टू बी डिस्चार्ज, कहना भी नहीं ये काम तुसीं किसी होर बंदे नूं दिओ, मैं नहीं कर सकदा, रिफ्यूज कर सकदा है। और बिकम्स इनकैपेबल टू एक्ट, जां कोई ऐसा उन्होंने कारण हो जाता है वो अपना काम करने योग नहीं रह जाता, बीमार हो जाता है, किसी बाहर चला जाता है, रीजन में भी कोई भी हो सकता है कारण, द पार्टी में नॉमिनेट अनदर पर्सन इन हिज स्टेट, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 131 नॉमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स। ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਡ ਬਾय ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੇसेस। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਨੰਬਰ 1 ਏ ਕਲੌਜ਼ ਏ, ਇਫ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਫੇਲਸ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, to nominate any arbitrator under subsection 1, subsection 129 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਦਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਕਸ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਫ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਅਲਾਉਡ, ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਿਸਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਸਟ ਫॉर ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਡਰ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ under subsection 2 of section 129 and another arbitrator is not nominated, ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਿਸਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਅਲਾਉ ਕਰਤੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। then if a party entitled to nominate an arbitrator in the place of another arbitrator under section 130 fails to nominate him within 1 week from the date of the communication, ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਸਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਲਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿਓ। ਦੈਨ ਜਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਫ ਐਨ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਡਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਮੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਏ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 132 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਸ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਸ਼ੈਲ ਔਨ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਸ ਇਸ਼ੂ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਟਨੈਸਸ from the arbitrators desire the examine as may issue in any processing under this act before himself। ਜਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 132 ਦਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2, any such party or witness shall be bound to appear before the arbitrator। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਉਂਡ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਨੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਰਬੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ to a process issued under subsection 1 either in person or by agent as the arbitrator may require। ਜੇ ਆਰਬੀਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਰਬੀਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ, ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਮਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਰਬੀਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਹੈ the person attending in obedience to the process shall be bound to state the truth upon any matter respecting which he is examined। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਦੱਸੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸੇਗਾ। ਐਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਲੋੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਰਬੀਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ और आर्बिट्रेटर ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਐਨੀ ਸਚ ਮੈਟਰ ਐਜ਼ ਮੇ ਬੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਬੀਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਥਿੰਗਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 133। 133 जी की है जी अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड प्रेजेंटेशन देयरऑफ। मामला मान लो फाइनल हो जाता है, दोनों तरह सहमत हो गई किसी गल नूं लैके जां किसी दी माड़ी मोटी सहमति घट वध हैगी है, आर्बिट्रेटर नूं जो ठीक लग्या उन्हें अपना फैसला मतलब कि बना लिया, अपना मन बना लिया भी मैं आ फैसला होना चाहिए, दोनों पार्टियां का समझौता इस तरीके होना चाहिए। तो आर्बिट्रेटर वालों रिटन दे विच अपनी अवार्ड लिखी जाएगी, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਫਰੇਮ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 134। पढ़ रहे थे 133 award of arbitrators and presentation thereof। 133 the arbitrators shall make an award in writing under their hands concerning the matters referred to them for the arbitration and state therein the reasons therefore, and any arbitrator dissenting from the award made by a majority of the arbitrators shall state the grounds of dissent। मतलब कोई ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰਸ ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 the arbitrators shall present the award to the revenue officer in person। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਖੁਦ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਟਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੇ, unless that officer permits them to present if by agent। ਜੇਕਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। देन सेक्शन 134 है जी प्रोसीजर और प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड। 134 का एक सबसेक्शन 1 when the award has been received the revenue officer shall if the parties are present
ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸੀਡਰ ਫॉर ਵਿਦ ਐਨੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਦੇ ਮੇ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ देयर ਟੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਕਸ ਏ ਡੇਟ ਫॉर ਦ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ देयर ऑफ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 4 ਜਾਂ 5 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, 2 ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਕਸ ਏ ਡੇਟ ਫॉर ਦ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ देयर ऑफ। Then subsection 2, where a date has been fixed for the consideration of an award, मतलब कि award ਦੀ consideration ਦੇ ਲਈ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ, the revenue officer shall on that date or on any subsequent date, ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕ subsequent ਹੁੰਦੀ ਹੈ, then to which an adjournment may be made, hear any objections which the parties may have to make to the award। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੀਅਰ ਐਨੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੇ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਟੂ ਦ ਅਵਾਰਡ। ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਹੈ, ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਮੇ ਆਲਸੋ ਇਫ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਫਿਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਸ ਐਜ਼ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ देयर ਅਵਾਰਡ। ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 135 ਹੈ ਜੀ। 135 ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਅਵਾਰਡ। ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ। ਦੈਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 135 ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਅਵਾਰਡ। ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਮੇ ਅਸੈਪਟ, ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं 135 का, द रेवेन्यू ऑफिसर मेक एक्सेप्ट, मॉडिफाई और रिजेक्ट द अवार्ड। देखो अधिकार है रेवेन्यू ऑफिसर को, उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकता है अवार्ड को, मॉडिफाई भी कर सकता है ते रिजेक्ट भी कर सकता है रिकॉर्डिंग हिज रीजनस। पर जे जो भी कुछ कर रहा है ये तो ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ मतलब कि बिल्कुल गलत हैगी है जो अवार्ड जारी की गई है, एक पार्टी के जो पक्ष ने वाच नहीं किए गए, रिजेक्ट भी की यही है भी रिकॉर्डिंग हिज रीजंस फॉर डूइंग सो इन हिज डिसीजन रिस्पेक्टिंग द डिस्प्यूट विच वाज रेफर टू द आर्बिट्रेशन। ਜਿਹੜਾ भी डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲੇ। then an appeal shall lie from the decision as if arbitrators had not been appointed। an appeal shall lie from the decision, जो decision रेवेन्यू ऑफिसर ने देता अवार्ड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, an appeal shall ਉਹਦੀ ਫਿਰ अपील हो सकती है।
and appeal shall lie from the decision as if arbitrators had not been appointed। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਦਾ, ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਫਰਦਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹੀ ਅਪੀਲ ਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ 10 ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਆਫ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਸ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਸਰ ਪੂਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਰੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਵਾਰਡ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਖਤੀ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਫਿਸਰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਬਿਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਗਵਾ ਪੌਦਾ ਕਰਦੇ ਉੱਦੀ ਵੱਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਸਟ ਓਵਰਆਲ ਆਰਬਿਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੀਸ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੀਸ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ, 2 ਮੈਂਬਰ, ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਜਾਂ 1 ਮੈਂਬਰ ਆਪਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਦੇਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਲਾਸ। हाँ जी जी जी, हाँ 2 दिन अपनी क्लास ऑफ रहेगी जी। है जी, नहीं ऑफ रहेगी क्लास जी, होर नहीं किसी ने लगानी। 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी। मैं पहला भी 2 दिन पहला दसिया सी ताकि तुहाडा कोई शेड्यूल हुंदा अपना, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਦਰ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਏਗੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। सर एक क्वेश्चन सर हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी करो। ये 1965 या मतलब तो बाद का भी कोई अवार्ड घोषित हो
ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਵਾਰਡ? ਨਹੀਂ, ਅਵਾਰਡ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਵਾਰਡ ਕਲੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਵਾਰਡ ਸਾਲਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਲਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਲਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਰ ਫਰਦਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਟੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 2-3 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਬਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਨਵਦੀਪ ਨਵਦੀਪ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਨੋਗੋ ਬਠਿੰਡਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨੋਗੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨੋਗੋ ਬਠਿੰਡਾ, ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਕੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ YouTube ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਫੀਸ ਫੂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੀਸ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ, ਮੇ ਵੀ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ YouTube ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਵਦੀਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਰਾਬ ਸੁਰਮਤਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਮਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। यानी कि बिहारी सिहारी कन्ना औंकड़ दलौंकड़ लामा दलामा है जी, बिंदी टिप्पी पंजाबी च इहनूं असीं सुरमात्रा कहने आ ते उर्दू च असीं इसनूं इराब कहने आ। कल असीं पढ़िया सीगा, मैं तुहानूं शॉर्ट दे विच दसांगा। कल असीं पढ़िया सी पहलां कन्ना, कनेथा की लगदा है जी, अल्फ लगदा है, ठीक है जी। फिर असीं पढ़िया सी सिहारी, सिहारी इस तरह की असीं यूज करते हैं जेर, जेर जी लगती है, देखो पैर दे विच, हर अक्षर के पैर जेर लगती है। नैक्सट असीं पढ़िया सी बिहारी, बिहारी इस तरह की यूज करते हैं, असीं छोटी जे यूज करते हैं, छोटी जे। छोटी जे किवें पैंदी है जी, देखो इदां पैंदी है छोटी जे। फिर असीं पढ़िया सी औंकड़, औंकड़ औंकड़ की थां ते असीं की यूज करते पेश, पेश यूज होंदी है। पेश किवें पाई जाती है, पेश अक्षर के उपरले पासे पाई जाती है छोटी। औंकड़ तो बाद असीं पढ़िया सी दलौंकड़, दलौंकड़ की जगह असीं की यूज करते हैं जी, देखो असीं वौ उत्ते पेश पा दिंदे हां, वौ उत्ते पेश।
ਇਹ ਵਾਓ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਈ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਵਾਂ। ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਜੇ। ਵੱਡੀ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਲਾਵਾਂ। ਦਲਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜੇ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੁਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋੜਾ। ਹੋੜਾ ਹੋੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਓ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵਾਓ, ਵਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਓ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਨੌੜਾ। ਘਨੌੜਾ, ਘਨੌੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਵਾਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਓ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਇਹ ਵਾਓ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਘਨੌੜ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੂਨ ਗੁੰਨਾ। ਨੂਨ ਗੁੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਗੁੰਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੂਨ ਗੁੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਨੂਨ ਨੂੰ ਨੂਨ ਗੁੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਬਰ ਜੇਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜ਼ਬਰ ਜੇਰ ਪੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਬਰ ਜੇਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰ ਜੇਰ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰ ਜੇਰ ਤੇ ਪੇਸ਼
ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ਬਰ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੇ ਜ਼ਬਰ ਬੇ। ਰੇ ਜ਼ਬਰ ਬੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਰੱਬ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੱਬ, ਥੋੜੀ ਆੜੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆੜੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਰਾਰਾ ਥੋੜਾ ਗੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ, ਆੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆੜੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆੜੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇਰ ਦੀ। ਜੇਰ, ਜੇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਰ ਪੈਰ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਲਫ, ਅਲਫ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੇਰ ਤੇ ਸੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਲਫ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੇ, ਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਫ, ਜੇਰ ਤੇ ਸੀਨ, ਇਹ ਇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਆ, ਈਡੀਅਮ ਸਿਹਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਈਡੀਅਮ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਰ ਵਰਤ ਲਈ, ਇਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਸ਼। ਪੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ, ਰੁੱਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਔਂਕੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਔਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਆੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਲਕੇ ਆੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਕਾਫ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾਲ, ਇਹ ਰੁੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੇ, ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਫ, ਰੁੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੁੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਬਰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰੱਟ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਬ, then we will write ਰਹਿ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ,
ਸਿੰਪਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੁਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੱਬ, ਰੇ ਜ਼ਬਰ बे, रब। ठीक है जी। फिर रे जबर टे, रट, अब, अल्फ, जबर बे, अब, रै, रे जबर हे, रै, रस, रे जबर सीन। ठीक है जी। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇਰ ਸਰ ਜੀ ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇਰ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇਰ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਬਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਨੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਡਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰ ਅੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਯੂਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੇਰ। ਜੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਜੇਰ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਿਲ। ਦੈਨ ਦਿਨ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਕ, ਇਸ ਦੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇਰ ਸੀਨ ਦਿਨ दाल जेर ਨੂਨ। देखो ਨੂਨ ਚ ਬਿੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਗੁਣੇ ਚ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦਿਲ दाल जेर लाम। दिन दाल जेर ਨੂਨ। इन मैं गलत लिख रहे थे, इन। अल्फ दाल जेर ਨੂਨ। दिन दिक दाल जेर ਤੇ दिक। ਇੱਥੇ ਕੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸਨੇ ਕੁਆਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੁਆਫ ਪਾਇਆ। ਕਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਆਫ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਰ। ਪੇਸ਼ पेश ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸ। देन उड़।
रुख। उस देखो जी अल्फ दे उपर पेश पाई ते सीन पै गया, उस बन गया। उड़ अल्फ दे उपर पेश पाई ते रे पै गया, रे तो बाद रे पै गया, उड़। उन अल्फ दे उपर पेश पाई ते नून पै गया, उन। वो वौ वौ दे उपर पेश पाई, देखो इत्थे अलग अलग चेंज हो जाता कि थां ते वौ दे उपर चेंज पाई पेश पाई ते हे पै गया, वो। रुक रे दे उपर पेश पाई ते काफ पै गया, रुक। ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਮੈਂ ਲਿਖਾਏ ਆ ਇੰਨੇ ਕੀ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਹੈਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।